ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹೆಣ ನಿಕ್ಕಿ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನ ಕಾಯಗುಣ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಬೋಧೆಗಳೇ ಕಯ್ಯ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಮೋಹಗಳೆಂಬ ಈ 6 ವೈರಿಗಳು ಇಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ. ಈ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲವ ಕಳೆದು ನಿರ್ವಾಣವಪ್ಪ ಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में एक प्रधानमंत्री होकर आज के जो मनुवादी विचारधारे के जो राजकारणी लोग पिछला 12-13 साल से देश के अंदर सिर्फ नफरत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, भगवान के नाम के ऊपर नफरत फैलाने का जो चल रहा है, इतना बुरे हालत देख रहे हैं हम। रोज़ वीडियो आते हैं ना सोशल मीडिया के अंदर। देश के अंदर एक खराब माहौल फैलाकर इस देश के अंदर राजाओं का जमाना लाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर उन्होंने क्या कहा, इस शरीर जब तक रहता है हम रहते, मालिक अंदर रहने तक, उसके बाद में एक न एक दिन जाना है। तो मरने के बाद में एक मिट्टी में डालने के बाद में उसको एक कट्टा बनाते लोग, समाधि करते हैं ना, तो उस अंदर जान तो चलेगा, वहाँ पर खाली बॉडी रहता है। तो ये जिंदा चलता फिरता इंसान का शरीर है ना, इसके अंदर महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, जब जिंदा रहते वक्त भी अभी वो मरे सो मुर्दे के अंदर अभी कुछ अच्छा है, लेकिन जिंदा शरीर के अंदर काम क्रोध मदा मत्सर लोभ मोह, ये 6 दुश्मन को लेकर जो हम फिर रहे हैं ना समाज के अंदर, उससे भी ज़्यादा बुरा होता है ये शरीर। ऊपर से देखने को बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से नफरत, हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट वो ये। अब देखो बसवादी शिवशरणरा हिंदू समावेश, तो ये क्या है, बसवण्णा जी का जो विचारधारा है ना, एक बहुत बड़ा सुंदर समाज बनाने के वास्ते है। इन लोगों ने क्या कर रहा है, एक सच्चा विचार को लोगों का दिमाग में जाना नहीं, पहुंचना नहीं, तो इस विचारधारा को तोड़ने का कोशिश चल रहा है, मिलाने का कोशिश चल रहा है, सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, ये इनका कोशिश चल रहा है। क्योंकि मैं भी 27 साल पहले हमें मालूम नहीं था वचन, हम पढ़ने के बाद में हमको ऐसा महसूस हो रहा है एक नया जीवन मिल रहा है। तो निर्वाण वप्प पदवीय करने से मतलब शरणों ने जो फार्मूला दिया हमारे को, ये जितने भी बुरा रहता ना, काम क्रोध मद मत्सर, ये निकाल के हमको तुम्हारा दर्शन का करने को होता। ये सब रख लेकर दर्शन नहीं होता अंदर का मालिक का ना। तो इसलिए काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह 6 वैर्य निक्की, ये रख कर ही तुम पैदा किया मुझे, ये सब निकाल के फेंकने के वास्ते मुझे तुम्हारा दर्शन करना है, ऐसा कहते हैं इस वचन का। निर्वाण वप्प पदवीये करुणसिया। तो आज क्या है, ये जो नफरत फैलाने वाले क्या है, भगवान को कहाँ है, मंदिर में है।
फिर इस शरीर के अंदर का जो मालिक को एक मिलाने का कोशिश शरणों ने किया, और इन्होंने क्या है, मानव निर्मित मूर्ति के अंदर और भगवान उधर ही ढूंढो, इधर मत जाओ. ये ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಲಿಂದ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಲಾಂಛನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇದು ಲಿಂಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಾವರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣ ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದೇನು ಸಮಾವೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು, ಸಂಸಾರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ, ಈ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನಂತೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನವಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾಮನ ತೊರೆದಾತ, ಕಾಮನ ತೊರೆದಾತ, ಹೇಮವ ಜರಿದಾತ, ಭಾನುವಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಶರಣನು, ಆವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯುವವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರು, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು, ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾಮವ ತೊರೆದಾತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಹಾಕಲಾರದೆ. ಹೇಮವ ಜರಿದಾತ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಾನುವಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಶರಣನು, ಭಾನುವಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಶರಣ. ಇವತ್ತೇನೋ ವಾರ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಲಗ್ನಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗದೆ 24 ತಾಸು ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಭಾನುವಿನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದ ಶರಣನು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯುವವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರವಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಂಥವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥರು ಬಸವಣ್ಣವರು. ಅಂದರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮನುವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ. ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿಯವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಆ ಜನಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ 97% ಒಳಪಂಗಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಕಂಬಾರ, ಕುಂಬಾರು, ಹೂಗರು, ಬಡಿಗರು,
ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಏನು ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕ ವರ್ಗದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀನಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಜನ ವಚನಗಳು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನದ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ನವದೆಹಲಿ, ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವಚನಗಳಿವೆ. ಅವರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿಯವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ 2 ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಈಗ ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 97% ಜನರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಧರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ 10-15 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಲಾಂಛನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ದೇವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಾರದಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, CBI ಇದೆ, ED ಇದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮಾಡಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ. ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರದ್ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರ ಸಂವಿಧಾನ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಕೂಡ 22 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಈ ವಚನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರು ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಯಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿ ಜನಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂಢರೂಢಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳ ನಾಮಾಂಕಿತ ಏನೇ ಇರಲಿ
ಅವು ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಭೀಮಣ್ಣ ಗುಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಢ ರೂಢಿ, ಆ ಹಬ್ಬಗಳು ಈ ಮೂಢ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವ್ಯರ್ಥ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಬಸವ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದೇ ಇದೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಭೀಮಣ್ಣ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮನೆ ಹೆಸರು ಗುಂಗೆನೇ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಬೇಲೂರೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋನಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನನಗೆ ಯಾರು ಮಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾರು ಬಂಗ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಏನಾದ್ರು ಹೊಲ ಗಿಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವನ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈನಿಂದ ಶರಣ.